आसतु मैंने तालदंडा ग्राम जगन्नाथ मंदिर रत्नमुद उत्सव जोगदे चारिद्वार विषय आलोचना आम जाना चारिद्वार आमर कृषक शिक्षक सैनिक एवं चिकित्सक मान नाम नामित कर से विषय आम कथा जाना आज से समय उपनीत जो समय आम रत्नमुदर व्यवस्था सब थिला आज तारी ऊपर गोटे आलोचना एवं पानीय जलर व्यवस्था दल मैंने आसिले खरारे पानीय जल व्यवस्था करेंगे एठारे कौन असुविधा रही सूचना दान ग्रहण देवदाति भुवनानि पश्यन् स्वाहा इदं सूर्यनारायणाय सूर्यनारायण भोगे सन्तुष्टो भव प्रणीतो अग्निरग्निना स्वाहा इदं महामण्डपाय यज्ञवेदिकाय नमः स्वाहा यज्ञवेदिकाय ॐ ब्रह्मादि सुरसस्तभ्यः स्वाहा रत्नमुदर व्यवस्था करा जायछि आज होछि से रत्नमुद जगन्नाथ विषय अनेक आलोचना रहुछि जगन्नाथ आज प्रभु रत्नमुद जगन्नाथ संकीर्तन करा जाउछि आज धाम जगन्नाथ मंदिर गढ़ी उठी माँ स्वप्न ये जगह प्रभु जगन्नाथ बसी तो माँ भेट है जानिले माँ को स्वप्न कही ये जगह मंदिर टी तोड़ापी माँ कथा अनुसार मो कैप्टेन आज ये मंदिर गठन कर मंदिर निर्माण कर आज रत्नमुदर व्यवस्था अच्छी आज रत्नमुद कर
जगन्नाथ मंदिर विषय आलोचना रही है जे पश्चिम द्वारटी आम सोल्जर बा सैनिक मान द्वारा कहीं द्वार को आम सोल्जर मान द्वार बोली नहीं प्रथम तो नमस्कार मो ना आलोक महापात्र मु पूर्वतन सैनिक परिवार जगतसिंहपुर जड़े सक्रिय सदस्य मु प्रथम धन्यवाद देवी तालदंडा ग्रामवासी मानक आमर राउत बाबू धन्यवाद देवी सी आज आम मान पूर्व सैनिक भाई मान गोटे अपरच्युनिटी देती योगदान करने को आपंकर जो प्रश्न रहा जे पश्चिम द्वार को कहीं से देती आम जिते भारतीय सेनार जोग देलु से देश मातृकार सेवा निज सेनार जोग देलु आसला आम से उत्साह सहित बर्तमान देश जेपरी बाह्य शक्ति आक्रमण हो कि अंतरण मामला देश को सुरक्षा देवाई आम सदा सर्वदा प्रस्तुत अच्छु आ जहाँ रहा पश्चिम द्वार आम भेटरान सोल्जर भाई मान द्वारा सुरक्षित रही आमर भेटरान भाई माने एटा को माने पश्चिम द्वार को सुरक्षित रखी पूरा मंदिर सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर जेहेतु आम मैंने आम देश सुरक्षा रक्षा करुचे तो भगवान पाखरे तार किसी किंवदंती रोचे जे ए धामटी को ए धाम पश्चिम द्वार को सैनिक मान द्वारा बोली महार उन्मोचन करें भूयावासी भगवान आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद मूल उन्नति बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर सैनिक मान द्वार पश्चिम द्वारटी रखा माँ लक्ष्मी दुर्गा काली सरस्वती चारि द्वार अच्छी किंतु ए पीठे आमर जो तालदंडारी जगन्नाथ मंदिर टे भिन्न देखा मिलूँ हाँ भिन्नता अच्छी किंतु से संबंध तो आम सठिक कहीपर आस्ते आस्ते ता परिप्रकाश हम मु जानुची किंतु या भितर संपूर्ण भिन्नता अच्छी जड़े चेतनाशील व्यक्ति जगन्नाथ संस्कृति भल पाइबा व्यक्ति से संपूर्ण उत्सर्गित विशेष सी ये संपूर्ण जीवन काल भितर जगन्नाथ ही सर्वस्व आम जी जानी पाख पड़िशा हिसाब से समर्पित ही गले कि पश्चिम द्वारटा यार सम्बन्ध जो सैनिक द्वार कहुच्छी से सम्बन्ध आम विशेष किसी तथ्य आमको गोचर ना आस्ते आस्ते से जना पड़ो आज्ञा धन्यवाद सर अतिथि सत्कार निमंते अतिथि मान स्वागत निमंते ग्राम आमर स्वागत समस्त कर स्वागत उत्सव आमर आसुवा मुख्य अतिथि मान निमंते माँ मैंने समस्ते स्वागत कर ଆପଣ ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ବାବା ପଞ୍ଚଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ କୁମାରାନ୍ତି ତାର ମୁଁ ବାବା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଜଗତ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ବେଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆମେ ଯଦି ବେଦ ନ ଜାଣିବା ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକା କହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସେଇ ବିଚାରଧାରା ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବଜ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ
ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ ପରିମାଣୀ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉ ନ କହେ ବେଦ ବାଣୀ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ। ସେଇଟା ଯଦି କହିଲେ ଭଲ କଥା ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିବା ଭଗବାନ ବାକି ଉଦ୍ଧବ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ସାର ତପ କଷଣ କ୍ଷୟ ଦିନ ତେଣିକି ଅନେକ କଥା। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖା ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢୁଛି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ପଢୁଛି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ରାମାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯାଇ ସେବା କର। ଆମେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିବାଟା ଭଲ ହବନି ତଥାପି ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ। ସନାତନ ହେଲା ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନାତନୀ କିନ୍ତୁ ସେ ସନାତନୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଯାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆମ ପାଖେ ବାକ୍ୟରେ ସେଟା ଶୋଭା ପାଉନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ରହୁଛି ବେଦ। ଏକଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚସଖା ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର କଣ ସେ ଘଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଆମେ ଟିକେ। ନାଇଁ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ବୁଝିଲେ ହବ ନା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବେଶୀ ମାନୁଛେ। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନବକଳେବର ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ନବକଳେବର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବକଳେବର ନାହିଁ ଅଛି କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାହିଁ ଜୈନଙ୍କର ନାହିଁ ଯେତେ ଯେତେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଅଛି। ଦାସିଆ ବାଉରି ଏଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମାନେ ଜାତିଭେଦଟା ରଖିଲେ ନା ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। କାହିଁ ଆଉ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ନଥିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରି ଠାରୁ ନେଲେ ବୋଲି ସେଟା କାହିଁକି ବିରୋଧ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ କେମିତି ଦୂର ହବ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ କେମିତି ଜାଣିବେ କହିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ମତେ କହିଲି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ବାବା ପଞ୍ଚଦେବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ନାଁ ପଞ୍ଚଦେବ ମୁଁ କହିନି ତ। ତେତିଆ ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ରାମ ଦାସ ବଶିଷ୍ଠ ମିଶ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବାହାରିଛି ଏଇ କଳିଯୁଗରେ। ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାଁ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦାସ ନାହିଁ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପନାମ ଗୁରା ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। କଣ କାଳ ହେଲା ଯଦି ଦାସ ବାବୁ ଟିକେ ଡାକିଲ ସେ ନାଁଟା କଟିଗଲା ସେ ଦାସଟା ଡାକିଲେ ଏ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଟିକେ ଡାକିଲ ମାନେ କେଡେ କେଡେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଏଟା ଅପସଂସ୍କୃତି। ଇଏ ସହଜ ଯିବ କେମିତି ଯିବ ତାକୁ ସରକାର ମହଲରେ ସେଟା ହେଲା ହବ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହବ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ହବନି। କାହିଁକି ସେଇଟା ମାନେ ମନକୁ ମନ ମାନେ ଏଟା ଅପସଂସ୍କୃତି ନା ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢୁଛି ନାମ ତ ଯାହା ଆସିଛି ସେ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ତ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାଁଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ନା ସେ ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ନ ଆସିଛି ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ରାମ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 354 ଜଣ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ପରମ୍ପରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ଫେରି ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମର ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହଉ ବରାମିର ହଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଏତେଟା ଏତେ ମିନିଟ୍ ଏତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ନାଗୁଛି ଏତେଟା ଏତେ ମିନିଟ୍ ଏତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନାଗୁଛି ଏଇଟା 5 ତାର ବର୍ଷ ଗୋଟକୁ ଗଣନା କରି ଦେଇଦେଉଛି ସେଇଆ ବି ହଉଛି।
ସେଇ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ 4,32,600 ବର୍ଷ ହଉଛି କଳିର ପରମାୟ। ଏମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେଣି ଯେ କଳିଯୁଗ ସରିଲାଣି, ସତ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମାନେ ମାଳିକା ବେଲା ଏବେ ନାଇଁ ସାର୍। ହଁ ମାଳିକାରେ ଯୋଉମାନେ ମାଳିକା ବେଲା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବୃତ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। କଳିଯୁଗ ଯେମିତି ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଛି ଖରା ଆଇଲା, ଯେମିତି ଆମର ବସନ୍ତ 6ଟା ଋତୁ ଆଉଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ, ସେମିତି କଳିଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବ। ତାକୁ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭୟଭୀତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଓଙ୍କାର ହେଲା, ଓଙ୍କାରରୁ ଶୂନ୍ୟ, ଏହା ଅଟେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେତୁ କରିගෙන କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଯେଉଁ ସାର କରିଥାଏ କି ନାମ ଗାଇ ବସେ କିବା ପଳେଇ। ଏ କଥା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେନି, ଲାଭ ହେଲା। ତଥାପି ଲୋକ କଥାରେ ଫେରନ୍ତୁ, ବେଦକୁ ବିନା ବେଦରେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଳିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ତାହା ସଠିକ ନୁହେଁ। ଏହା କେବେ ସରିବ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ତାର ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ଅନ୍ତ ସମୟ ହିସାବରେ ତ 26 ବର୍ଷ ହେଲା, 2027 ମସିହା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟିବ ସେଇଟା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରତ୍ନମୁଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ରତ୍ନମୁଦି ନୀଳଚକ୍ର ରତ୍ନମୁଦ ଓ ନୀଳଚକ୍ର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଗୁପ୍ତ ସେବା। ସେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ନ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଉଛି ସେହି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା।